রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হিরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। মা কুঞ্জেশ্বরী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte baifudar shalno rogai lukorokni musangmano taiba musangkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai sobai firka ma kunjesheri jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni sakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham sokar lukurongni bukhano kiorenai o offer dongnai 3 November salmari ni simi 11 November salmari jora diwali terni pohor kachung haike o tongthokmani shalo sakbai thangbo muchangai phaidung ma kunjesheri jewelers bai baksa ma kunjesheri jewelers champongnagar bazar salthang Tripura। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ, আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র, গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news.
Firstly, let us look at the headlines of the day. Tripura Motha is a B team of BJP and the MLAs of opposition party doesn't say a word at Vidhan Sabha. Finally, Tripura Motha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Devarma replied to this allegation. Maharaja Pradhat Kishore Devarma directly pointed on the leftist party of the state without disclosing anyone's name. Mother of 2 children died run over by a train while going to draw a water. Her name was Dipunama. This housewife was run over by a train that was going to Sabrung from Agartala. Incident occurred at Koraimura area of Chorilam on Wednesday afternoon. Son-in-law injured with the attack of father-in-law. His name is Madhyam Das. He was sent to Kamalpur Bimal Singha Memorial Hospital after the incident. Incident occurred at Purbo Lembuchara under Kamalpur Police Station on Tuesday night. Locals blocked the road of Udaipur Killa Road at Rayabari area demanding drinking water. Even though the road was blocked from 10 in the morning, no one from the office was seen at the blockade until 12 in the afternoon. Unknown insects in the school. Panic and excitement spread among the teachers and students in the area. 3-day school holiday announced. Incident occurred at Joykatpur School of Bilonia. Fire broke out on a running vehicle. A vehicle with number TR07A0283 has burned to an ashes within a minute. 4 people in the vehicle escaped, seeing the death in front of their eyes. Incident occurred at Boiragi Bagar area of Navchar on Tuesday night. Bringing to you the news of the day. Tripura Motha is a B team of BJP and the MLAs of opposition party doesn't say a word at Vidhan Sabha. Finally, Tripura Motha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Devarma replied to this allegation. Maharaja Pradhat Kishore Devarma directly pointed on the leftist party of the state without disclosing anyone's name. The chaos was seen for past few days in the state with a statement that says leader of opposition party or the MLAs of second largest party doesn't utter a word at Vidhan Sabha and Tripura Motha is a B team of BJP. Likewise, for the past few days, a question has arisen from MLAs of Tripura Motha and the leaders of Tripura Motha from different areas about the statement. However, regarding the allegations, Tripura Motha President or Tripura Motha Supreme hasn't uttered a word so far. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Devarma was extremely angry on the allegation that says Tripura Motha is a B team of BJP and the MLAs of opposition party doesn't say a word at Vidhan Sabha. At last, Maharaja Pradhat Kishore Devarma replied on the people who made an allegation against the Motha. Maharaja Pradhat Kishore Devarma directly pointed on the leftist party without mentioning anyone's name. मुझे और एक बात कहना है अपने त्रिपुरा लोगों को और जो फ्रेंड्स जो मीडिया में हैं जो हमेशा सवाल पूछते हैं। पहला बात, सीपीएम कहता है कि हम ऑपोजिशन का रोल नहीं निभा रहे। मैं सीपीएम को याद दिलाऊं, 2018 से लेके 2023 तक मानिक सरकार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। असेंबली में कुछ हुआ। आज त्रिपुरा मोथा असेंबली को हिलाकर रखा है। नेशनल न्यूज़ है जब असेंबली हुआ कि हमारे एमएलएज लोग ने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को काउंटर किया। मानिक सरकार 2018 से 2023 तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। कुछ किया उन्होंने? नहीं। आज कौन है जो गवर्नमेंट के बंगलों में रह रहा है फैसिलिटी लेकर, जबकि वो आज ना एमएलए है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है? कौन वो फैसिलिटी उठा रहा है? दूसरी बात मैं अपने त्रिपुरा और मीडिया को बोलना चाहता हूँ। धनपुर इलेक्शन, बक्सनगर इलेक्शन, सीपीएम कहता है कि ऑपोजिशन का रोल।
हमसे बात किया था कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के पहले, कांग्रेस से बात किया था कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के पहले। ना किसी से बोलकर, ना किसी से सलाह लेकर आपने खुद अनाउंस किया, तभी भी हम चुप बैठे, हमने वोट नहीं डिवाइड होने के लिए कैंडिडेट नहीं दिया। आपने हमसे बात किया जब आपने कैंडिडेट विड्रॉ किया डर के। आपको हमेशा एक्सक्यूज चाहिए अपना हार को जस्टिफाई करने के लिए। आज केरला में राहुल गांधी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? और आप कहते हैं ऑपोजिशन यूनिटी। आप स्वार्थी हैं। आपने तिपरासा को गरीब रखा, आपने हमें कुछ नहीं दिया। मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी जनजाति गरीब है तो वो तिपरासा है, और वो इसलिए है क्योंकि सीपीएम ने हमारे ऊपर राज किया 35 साल। आज अगर कोई भी कम्युनिटी का आदमी को नौकरी नहीं मिला है क्योंकि सीपीएम ने उनको नौकरी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सीपीएम को वोट नहीं किया। तिपरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, कितने लोगों को आपने नौकरी नहीं दिया क्योंकि आप उनके पार्टी के काडर नहीं थे। आज त्रिपुरा को गरीब रखने में आपका बड़ा हाथ है, और आज आप हमको प्रवचन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ना आपसे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, ना आपसे मुझे परमिशन चाहिए अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए, अपने लोगों का अधिकार को वापस लेने के लिए। आपको अगर कुछ करना है तो अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। केरला में कौन है, पश्चिम बंगाल में कौन है, त्रिपुरा में कौन है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग है रूलिंग गवर्नमेंट के साथ। दिस इज बुबागरा स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट to the people of Tripura and his Tiprasa brothers and sisters. Belaino Hambai. Now let us look on what are the statement given by Left Party Secretary Jitendra Chaudhary and the allegation made by a Kokborok News Channel representative. ADC বিশিঙে poverty অর্থাৎ অভাব অনটন শিকক বাংকক ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন তাইবো সাইয়া অঙ্গো আবনি বাগি বিভাগ এডিসি বরং দাইয়াং অকং সাইয়া কিন্তু Tripura Motha being in the administration there. Tripura Motha Thangnai Chongmari ADC assembly election borongni vote share 19 point something ungphano. Song left tai Congress song pray 37%. Kintu je Chini MLA matra age 11 tongmani tabok 10 borok 13 ungmani bagoi রাজধানী রগইন ত্রিপুরা মথা তিনি অপোজিশন পার্টি, কিন্তু অপোজিশন পার্টি হিসাবে গভর্নমেন্ট নিজে এই এনার্কি লুকুরং নিজে তিনি আমসক চাইয়া চুগিয়াং মানি হোয়ার ইজ ত্রিপুরা মথা বড় বড় কাজী এক না বি না সি আবো সামুং বাইন সাজাগো কাজে তিনি যদি কেব আং আনি কক সাইয়া আং আও কখনো সাইয়া তিনি ত্রিপুরা মথা বিজেপি নি এ টিম না বি টিম না সি টিম না নো টিম দ্যাট হ্যাভ টু প্রুভ বাই ত্রিপুরা মথা ইটসেলফ বাই দেয়ার অ্যাকশন আং বি টিম হিনখাই নং বি টিম হিনখাই হিনজা গিয়া সামুং বাইন সাবো বি টিম সাবো এ টিম আবো খাইও আং তাইসিং সাখা থাংনাই চংমারে যেমন ত্রিপুরা মথানি বাগই 40% ভোট মানইব তিনি বিজেপি গভর্নমেন্ট আর তিনি বিজেপি ত্রিপুরানি লুকরংনি বাগই কিচ্ছু সামং তাঙ্গাইব বন ত্রিপুরা মথা কক থাইসাপানো সারা গিয়া আবো বাহাইতই যে রিলেশন ত্রিপুরা যিনি লুকরক আবনো কাহাম খাই নাইকেনি খাই নংথুন being a responsible political party, Tripura Motha is answerable to that. Khabali tapde bukok chong pharike jeng tini parentni kok chalaika tabo Tripura Motha Tripura haste bidan sabhani birodi dolni tabo lead do khlai tongo second largest party.
फियाबा सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नि दायित्व गणतंत्र नि रायदाव विरोधी दल नि भूमिका बेलायखे कतर दङ गणतंत्र व देश न उन्नयन उन्नति खालायनायनि बागै विरोधी दल नि भूमिका बेलायखे कतर मा क्लास 9 नि सिमी पॉलिटिकल साइंस जे बरक परिनाय पॉलिटिकल ऑनर्स नि परिनाय र बरक काहाम खे सायमानै दङ विरोधी दल नि भूमिका तामो उंथाय যদি বিরোধী দল রক রুলিং পার্টি ন কোনো কক সায়াংকে রুলিং পার্টি রক যে বিনি সাকনি চামানি সিমি খাই থাংনাই এবা বরক মকল বাই নুগিয়াङै থাংনাই आ मकल नुगियानो मकल फुंना बागै लुकुरक सातो जागै तंमनि सय सय जागानो साना बागै বিরোধী দল आचाय रिजागो गणतंत्र रायदावो फियाबा ओ বিরোধী दलनि भूमिका नायनो थाके त्रिपुरा हास्तेओ नुगुया तंनर বিরোধী दलनि भूमिका विधानसभा थांगिनाय जे सरकारनि कोनो सामुं जायाङै तंमने विरोध बखालिया हंगाके बनो विरोधी दल दा हनाय अ प्रश्न सोंनाय तंमायखा गोबां पॉलिटिकल पार्टी र ताबक टिप्रा मथानि फासिं तामनि हबा टिप्रा मथानि ताबक 13टा एमएलए तिनाय जे विरोधी दल आचुबि दङ बरनि जे अभियोग विरोधी दल नेतानि खक्तिसे कगना नांमानि देश पियाज मूल्य बारिवि तंखा हनैनाय पियाज मूल्य बारि तंखानि 4-5 दिन डेली न्यूज कासाय दङ फियाबा विरोधी दलनि नेता चुप पियाज बेलाय दाम बारि तंखा हनै सरकारनि प्रशासननि बा कर्ता हट्टा रक्से बाजाराव अंखरैनाय साबो दामखे फाल नै नायटुगिनाय एक्शनाना बागै अंखर तंखा विरोधी दलनि नेता हंके चुप अब विरोधी दलनि नेतानि सामुंदा खाय दंबो विरोधी दलनि नेता ओङै तंथदि खाय दङ जों केबनो केबांनाय पार्टिया जों केबनो एगेन्स्ट होया जों चिनि मानखेनो पायो अबखे विरोधी दलनि पार्टीनि तामो सिनिमुंगदा तंसि पॉलिटिकल साइंस गणतंत्रनि लामाव विरोधी दल नेता कायसा जातिनि बागै ओङै मानजा विरोधी दल ब जत लुकुरकनि बागैनो कगमा सानाय जे जागा चायाङै दङ ताबुक टिप्रा सिमिदा पियाज दाम काहि मासाय दं टिप्रासा सिमिदा आलु दाम खालाय मासाय दं गोबांमा मानै दामङै दङ गोबांमा बरक सातक जागै दङ देरावै दङ अ कगनो सायाङै दङ के ब विरोधी दल दा ना विरोधी दल या आबगैनो केबो हंगाके सावै दङ टिप्रा मथानो एबा बीजेपी नि बी टीम होनैनाय बी टीम होनै माने हनजाक माने सुक्रबै सानानै थाकाके एक बीजेपी नो जदि बीजेपी जदि बुफाङै दंखे थालिर बुफाङै दंखे बनो कुवागना किरुइ संसाय दंनाय दं आबनो हनजागो बी टीम इनके बीजेपी सरकार नो जदि प्रेसार नाय हनै ब कक सावै दङ टिप्रा मथनि लीडर जदि प्रेसार नाय हनै साइ दंके ताव प्रेसार खा बीजेपी नो ओ आंदोलन कत खायमानि आबो सिमबा जे प्रेसार आबो फुनुक मानिसे नों सरकारनो बेकायदाव खिखलायखा 32टा सीट नै राज्य सरकार खालाय दङ कोन फानो बानाया ओङै दङ 32टा नि बिसिङाव ताबो सय साना थांगांके टीआरपी एनपीटीजी नि मिनिस्टार ओंना नांमानि ब्रु बसंनि लुकरक रियां बसंनि एमएलए बन रजाया कारै मंत्री शुक्लाचरण न रजागै दङ ब्रु बसंबो निलार मंत्री सभा निलार विरोधी दल बो निलार ताव बुझिनाय अ कक रक सानानै थांगांके आं तामनो साना थांनाय दंमोनि जे विरोधी दलनि भूमिका तैया विरोधी दलनि नेता अथच बन संसङै उतुं थानाय उ जे टिप्रा मथानि एसेम्बली आबो उंकबो सिन्डिकेट खलायफोरनि सिमि जे कायसा ककतर सासाय फायनाय एमएलए रंजित देबबर्मा रामचंद्र गाटनि 24 रामचंद्र गाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा टंगमानजागलिया तिनी कक त्रिपुरा रिङि मा साका राज्यव रेगानि रांमायाङै दंखा गोबांमा बरक राज्यव बेग मागोनां बागो बेग नि लगियो मानि मानो हुनै साइ दंमनि आबुनि विरोधी सीपीएम रो खायो कांग्रेस रो खायो फिया टिप्रा मथा चुप आ जागाव रंजित तंगै मानलिया बहाय हाय तिनी खुब खेङोका आक्रमणात्मक बतिनी बेग न कारि बाहायो मुसु खगजागै दङ हास्तेव बरक न सम्पद आजि रेनानि सेब्रनानि से सरकारनि दायित्व फियाबा मुसु न खगजागै दङ आबुनि विरोधी खलायका एमएलए रंजित देबबर्मा रेप खायजागै दङ गैंग रेप आबुनि विरोधी नेता चुप ओ दंबर कुफुंजाक मानि तंखा बुमा बसा बथारजागै तंखा
सरकारनो कुरो प्रेसार या उनको नो जैसा या खानी जो रोमना नांगने नहीं आमबो साया आमबो चोप उनका के त्रिपुरा मथा सयदा बीजेपी नि बी टीम और सुमुं कतर खलाई कासाई टंका नायने दि Chini Khorang won't go on to decide on who is at fault or who is not regarding the allegation made by one of the media person of the state. However, the replies given by the Tripura Motha leaders and functionaries regarding the allegation will be displayed to people of the state, as it is the duty for all the media and journalists of the state. There is no rage or hatred towards anyone. On the other hand, now people are waiting for the reply from the news reporter who made an allegation and a lab party after a statement given by a Tripura Motha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Dev Burma. Bureau Report, Chini Khorang. Mother of 2 children died run over by a train while going to draw a water. Her name was Dipu Nama. This housewife was run over by a train that was going to Sabroom from Agartala. Incident occurred at Koraimura area of Charilam on Wednesday afternoon. A widow named Dipu Nama of Charilam Koraimura was living at her parents' house with her 2 children after the death of her husband. Dipu Nama ran her family by waving at different things using a bamboo. On Wednesday, she went to draw a water from the well nearby her house, leaving her small children at home. Meanwhile, a train that was going to Sabroom from Agartala ran over this woman while she was crossing the railway track. Bishramganj police rushed to the spot after they got the news of the incident. With the train running over, the body of Dipu Nama was divided into 2. You know, kone oi roton namor mai meda, ino rel mara geso duja baccha seher. Te Samir bhai স্বামী নেনা নেনা জায়না নেওনা নাম কি দা মেয়েটা মারা গেছে রিপু নমো বাবার বাড়িতেই থাকতো বাবার বাড়িতে থাকে কাজ টাজ কি করতো তারা বাস বেচার কাজই করে আমাদের দিকে তো সবাই বাস বেচার কাজ করে রেলটা কি অক্ষণ গেছিল এই জায়গাটার নাম কি দা করিমপুরা দক্ষিণ জেলাম করিমপুরা আপনি এই গ্রামেরই না হ্যাঁ Meanwhile, her 2 children are unaware of the death of their mother. With whom will these small children live without parents? Locals are deeply saddened seeing the 2 children. Reported by Ashish from Vishalgarh, Chini Khorang. Son-in-law injured with the attack of father-in-law. His name is Madhyam Das. He was sent to Kamalpur Bimal Singha Memorial Hospital after the incident. Incident occurred at Purbo Lembuchara under Kamalpur Police Station on Tuesday night. An argument and fights between husband and wife started after their marriage, which is why wife of Madhyam Das was living with her parents. After that, there was a gathering and discussion about the matter at Lembuchara Panchayat and Chalubari Panchayat, but the matter was not solved. However, Madhyam Das went to his in-laws' house to bring his wife back, but Madhyam Das has an argument with his father-in-law regarding the past matter. At last, father-in-law attacked his son-in-law with a sharp object. He was sent to Kamalpur Bimal Singha Memorial Hospital after the incident. কাঞ্চন রুগী লামোদিগা আপনার খবর দিছে এবারে কি হয়েছে ঘটনাটা ঘটনাটা শ্বশুর শুনছি জামাই খুব দিছে আচ্ছা ছেলের নাম হয়েছে মধ্যম দাস আর এর শ্বশুরের নাম হয়েছে পরিমল মালাকার পরিবার লইয়া ঝামেলা কয়েকদিন ধরে চলতেছে তখন এই ঝামেলা মানে সংশোধন করার লাগি দুখানের নেতা টাতা সবাই আসিল এখানে প্রধান আসিল কনভেনার আসিল তখন কথাবার্তার মাধ্যমে কথাবার্তা যখন চলতেছে এটা মীমাংসা লাগে তখন একটু কথা কাটাকাটির মাধ্যমে তখন ওই মেয়ের বাবা এর শ্বশুর এর খুব মারছে কয়টার সময় ওই তো সন্ধ্যা লোকের আচ্ছা তো মানে কি নিয়ে দরবারটা কি নিয়ে পরিবার নিয়ে পরিবারে দিতেছে না এরা নিয়ে রেখে দিয়ে লুকায় রেখে দিয়ে বাড়ি দিয়ে পাঠাই দেয় গ্রামের বাড়ি কোথায় ছেলের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি কোথায় শ্বশুর বাড়ি গ্রাম Surrounding the incident, once again a burning situation arises between the locals of Lembuchara Panchayat and Chalubari Panchayat. But no FIR was filed against anyone regarding the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Locals blocked the road of Udaipur Kila Road at Rayabari area demanding drinking water. Even though the road was blocked from 10 in the morning, no one from the office was seen at the blockade until 12 in the afternoon. Rock blockade demanding waters in a rural area is in a headlines again.
Every now and then, the incident of road blockade is seen in different areas of the state. People are now suffering from scarcity of water and have been demanding for drinking water by blocking the road, but the government doesn't address this as a problem. Likewise, on Wednesday, local blocked Udaipur Killa Road in Rayabari area demanding drinking water. The road was blocked from 10 in the morning, but none of the officials were seen until 12 in the afternoon. According to the details, it is known that the locals have been facing the problem of water scarcity for a long time on every dry season. Many times, complaints were made with the drinking water department officials, but the department did not address the problem. Locals demanded that they will not stop the blockade until the DM of Gomati district comes and solves their problems. আজকে আমরা অবরোধ এই আজকে প্রায় 1 মাস 2 মাস ধরে কন্টিনিউয়াসলি আফটার 2 মান্থ 3 মান্থ আমরা ভুক্তভোগী জলের লেগা খাওয়ানোর জল পাইতাছি না সবাই তো আর সাবমার্সিবল সেট করতে পারতেছে না তো এর মধ্যে দিয়ে খাওয়ানোর জল পানীয় জলের প্রচন্ড সমস্যা এখানে 2028 থেকে আমরা যে ভুক্তভোগী এখন 2023 চলতেছে এখন পর্যন্ত কোনো সলিউশন নাই তো এই সমস্যার সমাধান লাগে আজকে আমরা বাধ্য হইছি রাস্তা অবরোধের লেগে যাতে অফিসেও 2 বার যাওয়া হয়েছে আর আমরা অনেক সময় সামটাইম আমরা এই বৃষ্টির জলও খাওয়ার দিকে আমরা ব্যবহার করতেছি এই আজ অবরোধের আগে কি আপনারা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন? হ্যাঁ যোগাযোগ করা হয়েছে তারা কোনো এই জন্য সুরাহা করছে না সমস্যা দিব কইয়া আবার মূলত আপনাদের পানীয় জলের দাবির জন্য আজকে এই অবরোধ? হ্যাঁ পানীয় জলের দাবি। এখানে কোনো সরকারিভাবে জলের কোনো ব্যবস্থা আছে কি আগে? জাস্ট নেম সে সাপ্লাই টাপ্লাই পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটার কোনো কাজের কাজ নাই বাড়ি বাড়ি পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু জল আছে জল নাই পয়েন্ট দেওয়া এই তো রাস্তার বাড়ি কিন্তু জলের এখনো কোনো সুরাহা হয়েছে না না আজকে তো অবরোধ রয়েছেন আপনার কোন জায়গা এটা হচ্ছে রায়াবাড়ি সেন্ট জন কম্পাউন্ড রায়াবাড়ি না রায়াবাড়ি তো এখন আপনাদের মূল দাবি কি? আমরা মূল দাবি যাতে আমরা এটা পার্মানেন্ট সলিউশন পানীয় জলের সলিউশনটা যাতে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত কোনো দপ্তরে কেউ আইছে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে? এখন পর্যন্ত কেউই আইছে না। কটা থেকে আপনাদের অবরোধ চলছে? 10টা থেকে। আপনারা কি মানে যতক্ষণ পর্যন্ত দপ্তর আয়ে সুরাহা না করবে ততক্ষণ? হ্যাঁ পার্মানেন্ট সলিউশন আমরা চাইতাছি। জলের দপ্তরে আইলেও আমরা ইয়া করেন না ডিএম এর সঙ্গে কথা কই জাস্ট ওই ট্যাঙ্কি গাড়ি এখনো আয়া পড়ছে সামনে ট্যাঙ্কি গাড়ি জল একটু দিয়ে এটা দিয়ে তো কোনো সমস্যা সমাধান নাই এটা দিয়ে তো কোনো এখন চাইতেছেন যে জেলা শাসক আসুক আপনাদের সাথে? জেলা শাসক আসুক স্যারের সাথে আমরা আলাপ আলোচনা করে যে পার্মানেন্ট সলিউশন এটা 1 মাস 2 মাসের ব্যাপার না বছরের পর বছর এমন হইতাছে। Killa police immediately rushed to the spot after they got the information of the blockade. As a result of the road blockade, many vehicles were stuck on both sides of the road. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. Unknown insects in a school. Panic and excitement spread among the teachers and students in the area. 3-day school holiday announced. Incident occurred at Joykatpur School of Bilonia. Panic and excitement spread among the teachers and students of Bilonia Joykatpur School with the unknown insects that spread all over the school. These insects have spread all over the wall, benches, chairs, tables, and all the materials that is inside the school classroom, including the office. No one has an idea of where does these insects come from that has spread all over the school. It is a mosquito-like insect, but they are not mosquitoes. However, it is not yet known if any physical problems are caused by the bite of the insect. After learning about the matter, South District CMO Dr. Subrata Das and a delegation of doctors from Motai Hospital visited Joykatpur School and its surrounding area. They also tried to chase the insect away by spreading the smoke, but none of the insects moved from the place. School headmaster announced to close the schools until the insects disappear from the place. কি নাম ভাই তোমার? বিজয় ত্রিপুরা। এই স্কুলের নাম? জয়গারপুর হাই স্কুল। তাই মশাটা কবে থেকে আসে স্কুলে? শনিবার থেকে। শনিবার থেকে। তা মশাটা আওয়ার পরে মানে তোমরা কি পড়াশোনা করতে সমস্যা হইতাছে? হ্যাঁ। কামড় দিনে মশাটা? হ্যাঁ। কামড় দিলে কি হয়? চুলকায়। চুলকায়। হ্যাঁ। অন যে স্বাস্থ্য দপ্তর পক্ষ থেকে আসে এরা কি হয়েছে আপনার সঙ্গে কথা কি হয়েছে? আমরা কইছে আপাতত এখন 3 দিন স্কুল বন্ধ। 3 দিন স্কুল বন্ধ। অ্যাকচুয়ালি আমরা গতকাল মানে সোমবার দিন স্কুলে আসার পর দেখলাম কি সারা ক্লাসরুমের বাইরে এবং ভিতরে মশার মতো দেখতে, আমরা জানি না যদি এটা মশা কিনা, তখন আমরা মশাই ভেবেছিলাম।
মশার মতো দেখতে, লক্ষ কোটি পোকা এবং সারা রুমে, প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে। তা আমরা স্বাভাবিক আমাদের কাছে মশা মনে হয়েছে। আমাদের সিনিয়র টিচার, অন্য টিচাররা বলে, স্যার এই অবস্থাতে ছাত্রদেরকে ক্লাসে রাখা যায় না, আপনি এদেরকে আমরা মাঠে বসালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের যে পিএসসি এখানে আছে, এখানে আমরা দিবাকর বাবুকে ফোন করলাম, গেলাম ওনার কাছে। উনি বললো, স্যার আপনি যান, আমি এক্ষুনি আসি। সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর বাবু এলেন, এসে উনি দেখে বললেন, স্যার এগুলি তো মশা, তবে বিষাক্ত কিনা বা কোনো রোগের বাহক কিনা যায় না, তবে এগুলি মশা। আমি উপরে কথা বলছি। আমি আমাদের সাব ডিভিশন হসপিটালে সিএমও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। তো উনি বললো যে তাদের ফগিং মেশিনগুলি নষ্ট। আমাদের স্যারও বললো, আজও বললো যে এখন আপাতত আমরা যাতে 3টা কালো হিট নিয়ে আসার জন্য আমাদের বললো উনি। আমরা কালকে কালো হিট এনে স্প্রে করলাম। আমাদেরও খুব অস্বস্তি হয়েছে রুমের মধ্যে হিটগুলি স্প্রে করার পরে। তারপরে হিটগুলি স্প্রে করার পরে কুটি কুটি মশা আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন প্রতিটা রুমে। একেবারে ভাবা যায় না এত মশা আপনার মরে রয়েছে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম হয়তো বা কমে যাবে, কিন্তু আজকে আসার পর সেম অবস্থা। আজকে আবার দিবাকর বাবু এলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে সিএমও স্যার, মেডিকেল টিম, ওরা আবার ফোন করলো যে আমরা আসছি, আপনারা অপেক্ষা করুন। ওনারা আসার পর সিএমও স্যারও এলেন, মতায়ের পিএসসির আমাদের স্যারও এলেন, তারপরে বিলোনিয়া হসপিটালের আরও 2জন স্যার ম্যাডাম, এরা সবাই এসে দেখার পরে বললো এটা মশা না, কিন্তু মশা এটা কামড় দিচ্ছে, এটা ভিতর থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, চুলকাচ্ছ। তো বললো স্যার এগুলি বলে যে এটা মশা না, কিন্তু অজানা কোনো পোকা হতে পারে, কিন্তু আমরা যেহেতু শিওর না যে এটা অন্য কোনো মারাত্মক রোগও হতে পারে বা হয়তো আমরা জানি না, যেহেতু আনসার্টেন আমরা। আর পোকাগুলির নামও আমরা ঠিকভাবে বলতে পারছি না। আমরা এক্সপার্টের জন্য তারা ধরে নিয়ে গেছে মশা এগুলি পোকাগুলি, যে এক্সপার্টের কাছে পাঠাবে, জানবে এগুলি কি। এই জন্য আপাতত ওনারা ডিস্ট্রিক্টে ইনফর্ম করে দিচ্ছে 3 দিন আপাতত ছাত্রছাত্রীদের যাতে আমরা স্কুলে না আসতে দিই। আর বাড়িতে উনি আমাদের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন যে বাড়িতে কীভাবে থাকতে হবে, ফুল স্লিভ শার্ট, একেবারে মেয়েরা লেগিংস বা স্যুট এভাবে পরতে হবে, মশারি ব্যবহার করতে হবে, সবাইকে বলে দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানেও একটা বাড়িতে এরকম দেখা গেছে। Along with the school, the insects were seen in some of the houses of people nearby. However, no preventive measures are taken by the government officials so far. The attack of an unknown insect in the school has created a lot of panic and excitement in the entire area, including the school. আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার এর কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে জয়কাতপুর স্কুলে হঠাৎ করে কিছু একটা অজানা মশা জাতীয় কিছু একটা পোকার খুব বেশি উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। তো সেটা শুনে আমি আমার যিনি ডিস্ট্রিক্ট ভেক্টরবোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল অফিসার আছেন, আমার ডিএসও আছেন, ডিস্ট্রিক্ট সার্ভাইলেন্স অফিসার, সঙ্গে মতাই হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার, আমরা সবাই মিলে জয়কাতপুর স্কুলে আসি এবং এসে দেখলাম যে সত্যি কিছু একটা মশার মতো দেখতে, কিন্তু মশা তো এটা না, সাংঘাতিক রকমের প্রাদুর্ভাব। ওয়ালে বসে আছে, উঠছে, কামড়ও দিচ্ছে। হয়তোবা এই পোকার কামড়ে কোনো রোগ ছড়ায় বলে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে এখন পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। তাও আমরা আমাদের আগরতলায় যারা এন্টোমোলজিস্ট আছে, সিনিয়ররা আছে, আমাদের স্টেট সার্ভাইলেন্স অফিসার আছে, স্টেটের ভেক্টরবোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোলের যিনি স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার আছেন, সবাইকে আমরা ফরওয়ার্ড করেছি। ওনারা আজকেই আসবেন, না হয়তো কাল সকালে আসবেন। আমরা দেখছি সেটা কি, এবং ডিইউ সাহেবকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যেন যতদিন পর্যন্ত এটাকে আমরা মোকাবেলা না করতে পারি, সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল না হয়, ততদিন পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে স্কুলে আসতে যেন বারণ করে। স্যার কতদিন লেগে বন্ধ দিয়েছেন স্কুলটা? আপাতত 3 দিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে স্কুল, কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করবে যে আমরা কি বুঝতে পারলাম, কি জানতে পারলাম এই পোকার বিষয়ে, এবং এই পোকা যতদিন না পর্যন্ত আমরা এই স্কুলের থেকে তাড়াতে পারি ততদিন পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে স্কুলে আসতে বারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আমরা আশেপাশের বাড়িগুলোতেও ভিজিট করছি। একটা বাড়িতে গেলাম, ওখানে ছিল না, এখন আরও একটা বাড়িতে যাব। মশা না, অজানা একটা পোকা, খুব সম্ভবত ধানের জমি আছে আশেপাশে, ওখান থেকেই এসছে। কোনো রোগ ছড়ায় বলেও আমাদের মনে হয় না, তাও আমরা দেখছি কি করা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Fire broke out on a running vehicle. A vehicle with number TR07A0283 has burned to an ashes within a minute. 4 people in the vehicle escaped, seeing the death in front of their eyes. Incident occurred at Boiragi Bazar area of Nalchar on Tuesday night.
4 people were traveling from Boiragi Bazaar to Agartala with a vehicle number TR07A0283 on Tuesday night. Meanwhile, a fire broke out suddenly in a running vehicle as soon as it crossed Boiragi Bazaar. This vehicle with number TR07A0283 burned to ashes as soon as it was pulled over. 4 people in the vehicle escaped, seeing the death in front of their eyes. Fire service personnel rushed to the spot after they got the information of the incident, but the car has burned to ashes before they arrived. কি দিয়েছিল জানো? শুনলাম আমরা হঠাৎ করে ফায়ার সার্ভিস যাওয়া শুনে আসলাম, তো দেখলাম নাকি 4 বন্ধু মিলে কোথাও যাচ্ছিল, হঠাৎ করে নাকি গাড়ি গ্লাসটা ভেঙে হঠাৎ করে আগুন ধরে গেল। সঠিক ঘটনাটা আমরা জানি না, তো এখন ফায়ার সার্ভিসের উপর নিয়ে এসেছে, ওরা আগুন টাগুন নিগাচ্ছে। আচ্ছা, পুলিশ যদি আসে ওরা তদন্ত করে বুঝতে পারবে ওটা কি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল নাকি অন্য কোনো সমস্যা ছিল, হয়তো গাড়িরও প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা, গাড়িটা কোন জায়গার? গাড়িটা আমাদের এই পার্শ্ববর্তী এলাকার বৈরাগী বাজার, নর্থ ক্যান্টের বৈরাগী বাজার এলাকার গাড়ি। আচ্ছা। Later, Melagar police reached at the location after they got the information. There was a panic-like situation in an area surrounding the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The Pramotha is a B team of BJP and the MLAs of opposition party doesn't say a word at Vidhan Sabha. Finally, the Pramotha Supremo Maharaja Pradhat Kishore Devarma replied to this allegation. Maharaja Pradhat Kishore Devarma directly pointed on the leftist party of the state without disclosing anyone's name. Mother of 2 children died run over by a train while going to draw a water. Her name was Dipunama. This housewife was run over by a train that was going to Sabrung from Agartala. Incident occurred at Koraimura area of Chorilam on Wednesday afternoon.
Son-in-law injured with the attack of father-in-law. His name is Madhyam Das. He was sent to Kamalpur Bimal Singha Memorial Hospital after the incident. Incident occurred at Purbo Lembuchara under Kamalpur Police Station on Tuesday night. Locals blocked the road of Udaipur Killa Road at Rayabari area demanding drinking water. Even though the road was blocked from 10 in the morning, no one from the office was seen at the blockade until 12 in the afternoon. Unknown insects in the school. Panic and excitement spread among the teachers and students in the area. 3-day school holiday announced. Incident occurred at Joykatpur School of Bilonia. Fire broke out on a running vehicle. A vehicle with number TR07A0283 has burned to an ashes within a minute. 4 people in the vehicle escaped, seeing the death in front of their eyes. Incident occurred at Boiragi Bagar area of Nalchar on Tuesday night. Bringing to you the news of the day. Father attacked and injured on his son's hand. His name is Abdul Ali. He was taken to Unakoti District Hospital after the incident. An FIR was filed at Irani Police Station against the son Abdul Khalik and his wife Arabun Nesha. Incident occurred at Irani Panchayat area of Kailasahar. Irani police immediately rushed to the spot after they got an information of the incident, but the police hasn't arrested anyone even after they got the complaints. Kailasahar Irani area is in a hot situation with the incident of a son trying to kill his father over a small issue. আজকে বর্ধমান 5টা সাড়ে 5টার সময় সন্ধ্যা 5টা সাড়ে 5টার সময় ওই তান আমার শাশুড় আব্দুল আলী তান নাতিন ওইটা নিয়ে একটু পারিবারিক মাত কথা হয়েছে এটা মাত কথা হওয়ার পরে বস এটা তো নাতিন সারে একটু মাতিব মাতার পরে বাড়িতে গেছে গিয়া তার মার গেছে কইছে হওয়ার পরে মায়ের রাগ করছে কুদাকুদি করছে গালাগালি করছে এই করছে সেই করছে গালাগালি করে আইসে বাবা খাজো থাকিয়া আওয়ার পরে বাবারে কইছে বাবা এখন আইস না ইয়া তানকে জিগাইছুন তান বাড়িতে ইয়া আইয়া জিগাইছুন তুমি আমার শরীরে গালাগালি করলে এখন এমনি করলে তোমার কারণে তোমার শুনছে না তোমার বাড়ি টাকা কইয়া দিয়া বাবাটা ধরে জনে তোকা তোকে করিয়া তান ধরিয়া গিয়া সে দা আনছে আনছে এটা দাটা হ্যাঁ দাটা খাই আনছে দানটা আনছেন গিয়া আব্দুল হালিকে টাইম দিলে আচ্ছা আইনা আনিয়া মাসুন টাইম সেট খুব হ্যাঁ বুঝুন এরপরে চাইজন ধরে যা কুচে গায়ে ভালো ইয়ার মাসুন আরো মাথার মাঝে আছে 6-7টা সিলাই আছে সেট দেখা গেছে 6-7টা সিলাই আমরা দাওয়াইছি অন্য হসপিটালে লইয়া আমি আইছি আমার বাড়ি থেকে দৌড়িয়া ফোন গেছে আমার বাড়িতে আমি আইছি এখান থেকে আমার শাশুড়ে দিয়ে ইরানি বাজারে যাচ্ছি অটোত লইয়া মানুষের বুয়াক এখন আমি আইছি লইয়া গেছি ইরানি থানাতে গিয়া থানাত দারোগা করে গেছে লইয়া গেছে তাই এখানে লেখছে নাম অ্যাড্রেস লেখছে কিয়ারিয়া আমরা কইছি তোমরা ডিস্ট্রিক্টে যাও গিয়ারিয়া তোমরা গিয়া ভর্তি হও ও আমরা গিয়ারিয়া ভর্তি হয়েছি আইছি Bureau Report, Chini Khorang. Minister Susanto Chaudhary made a call to traders of the state so that the price of onion does not increase in the state market more than the current price. On Tuesday evening, Minister of Transport and Tourism Susanto Chaudhary made this announcement through a press meet at Secretariat. Recently, the price of onion has increased in the state. In the capital, onions are being sold at the rate of 60 to 70 per kg in retail shops. Onion is being sold at the rate of 75 to 80 per kg in subdivisions. Common people of the state are suffering because of the price hike of the goods. From time to time, raids are being conducted by the subdivisional administration with the food officers in various markets of the subdivision, including the capital, but they could not bring the prices of goods in hand. At last, Minister Susanto Chaudhary made a call to traders of the state so that the price of onion does not increase in the state market more than the current price. On Tuesday evening, Minister of Transport and Tourism Susanto Chaudhary made this announcement through press meet at Secretariat. The prices of onion in the state increases because it increased in the central beforehand. একটা ব্যাপার আমি দেখেছি আজকেও পেপারে এসেছে দপ্তর থেকে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটা করা হচ্ছে প্রতিদিন দপ্তর থেকে এসডিএমদেরকে নিয়ে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ছাপা মারছেন রেড করছেন
পেনাল্টি ইম্পোজ করছেন প্রতি ক্ষেত্রে, দপ্তরের আন্তরিকতা সেখানে অভাব নেই। কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা যে জিনিস, আপনি পার্শ্ববর্তী গুয়াহাটি মার্কেটটা যাচাই করুন, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মার্কেটটা যাচাই করুন, আপনি নাসিক যাচাই করুন, দিল্লি যাচাই করুন, প্রতিটা বাজারে সারা দেশে পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী। 80 টাকা, 85 টাকা, 70 টাকা, 75 টাকা পার কেজি। আমাদের রাজ্যে 60 টাকা যেটা ছিল, এখন 55 টাকা হয়েছে। কখনো আমরা চাই না যে মানুষের সাফারিং হোক, কিন্তু সারা দেশে যেখানে এই অবস্থা, গোলবাজার বা মানে মহারাজগঞ্জ বাজার বা বটতলা বাজার বা জিবি বাজার এক্সেপশনাল হবে সেটা আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে যে জায়গায় আছে তার থেকে যেন বৃদ্ধি না হয়। যেটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা কনসিডারিং দ্য মার্কেট প্রাইস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। এখানে সারা দেশের মার্কেট যা আছে এখানে তাই থাকবে অ্যাজ পার দ্য ইন্ডেক্স। প্রতিদিনের যে ইন্ডেক্স থাকে সেই ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমার রেটটা হবে, কিন্তু তার থেকে যেন বৃদ্ধি না হয় তার জন্য আমাদের দপ্তর সর্বদা সজাগ রয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা আপনারা দেখেছেন আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা গিয়ে যদি কোনো অসাধু ব্যবসায়ী পাচ্ছি সেখানে দেরেন দেয়ার দোকানকে তালা লাগানো হচ্ছে, হাজার হাজার টাকা পেনাল্টি করা হচ্ছে। এবং আমি যখন আলাদাভাবে খাদ্য দপ্তর নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করব তখন আপনাদেরকে আমি তথ্য দিয়ে দেব যে কত লক্ষ টাকা কত 2 মাসে আমাদের ট্রেজারিতে জমা করেছে, মানে দপ্তরে জমা করেছে অ্যাজ পেনাল্টি অ্যামাউন্ট। কতটা দোকানের লাইসেন্স ক্যান্সেল করা হয়েছে, কত ছাপা মারা হয়েছে। এই জিনিসগুলি তো এমন নয় যে আপনি ওভারনাইট চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন। এখন যারা ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছে তারা নিশ্চয়ই লসে ব্যবসা করবে না, এটা তাদের বক্তব্য, যারা তো তাদের লসে ব্যবসা করবে, বা যারা আধিকারিকরা যাচ্ছেন যে স্যার আমরা তো লসে ব্যবসা করবো না। সচেতনতা কিভাবে তার জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে মানুষ সেটা অনেকটাই আন্তরিক হবে। আপনারা জানবেন নিশ্চয়ই, যেটা আমি বলেছি আমার আলোচনার শুরুতে, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন তাদের থেকেও এগিয়ে আমাদের দেশ ভারত। এবং ভারতবর্ষে মানে সারা বিশ্বে যে ক্যাশলেস ট্রানজাকশন হয়ে থাকে তার 46% বেশি শুধুমাত্র ভারতবর্ষে হয়ে থাকে। মানে বাকি বিশ্বের ভারতবর্ষে হয়ে থাকে 46% বেশি, আর বাকি বিশ্বে বাকি পার্সেন্টেজটা হয়ে থাকে। 2022 এবং 23 অর্থবর্ষে মোট 13,662 কোটি সংখ্যক ডিজিটাল ট্রানজাকশন ভারতবর্ষে হয়েছে, এবং এতে করে আর্থিক যে লেনদেন হয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে 3344 লক্ষ কোটি টাকা ক্যাশলেস ট্রানজাকশন। এবং ভারতবর্ষের প্রতিটা অংশের মানুষ, ছাত্র থেকে শুরু করে, যুবক থেকে শুরু করে, কর্মচারী থেকে শুরু করে, ব্যবসায়ী, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যদি অংশগ্রহণ না থাকতো তবে সেটা কখনোই সম্ভব হতো না। টোটাল 2022 এবং 23 অর্থবর্ষে 13,462 কোটি সংখ্যক ডিজিটাল ট্রানজাকশন হয়েছে। 13,462 কোটি ডিজিটাল ট্রানজাকশন হয়েছে, এবং তাতে যে ইন টার্মস অফ মানি কত টাকা লেনদেন হয়েছে, 3344 লক্ষ কোটি টাকা, 3,344 লক্ষ কোটি এই ট্রানজাকশন হয়েছে শুধু 2022-23 অর্থবর্ষে। আমাদের এই রাজ্যে আজকে যেটা শুরু হলো সেটা প্রতিটি জেলায় পজ মেশিন থাকবে, এবং পজ মেশিনের মাধ্যমে আমাদের যে টোটাল ডিজিটাইজেশন, এই ডিজিটাইজেশনটা আমরা জেলা ভিত্তিক আজ থেকে সেটা শুভ সূচনা করব। আগে ম্যানুয়ালি করা হতো সবকিছু, এখন সেটা ডিজিটাইজেশনে পরিবর্তন হলো, এবং ডিজিটালি আগামী দিনে সেই ট্রানজাকশন আমাদের হবে। Transport and Tourism Department Secretary UK Chakma, Transport Department Commissioner Subrata Chaudhary, Deputy Secretary Muitri Devnath were present at the press conference. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang.
Tripura State Engineers Association distributed clothes to women supply workers of AMC on Wednesday on account of the occasion of Diwali. AMC Mayor Deepak Mazumdar attended the program as a chief guest. Society of Management of Cultural Complex Chairman Novindu Bhattacharya, President of Society Surya Kumar Debbarma, Secretary Satya Bhatta Das attended the program that was conducted at Rabindra Bhavan Hall of Agartala. আগরতলা পৌর নিগমের অন্তর্গত যারা সাফাই কর্মীরা আছেন তাদেরকে বিশেষ করে মা বোনদের বস্ত্র উপহার দেওয়ার যে অনুষ্ঠান তাতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্যশক্তি দপ্তরের অধিকৃত সংস্থার যিনি চেয়ারম্যান আমার খুব প্রিয় শ্রী নবেন্দ্র বৈরাগী মহোদয়, মঞ্চে আছেন এই স্টেট ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের তাছাড়া বিশেষ কিছু নেই, যারা পূর্ববর্তী বক্তা প্রারম্ভিক ভাষণে অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে আজকের বস্ত্র দান বা বস্ত্র দেওয়ার যে আয়োজক সেটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, নবেন্দ্রবাবু বিশদভাবে বলেছেন। তো আমি তবু প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের স্টেট ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের যারা কর্মকর্তারা আছেন, যারা সদস্যরা আছেন তাদেরকে, যে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে এই পুজো উপলক্ষে প্রত্যেকটি পরিবারে, বিশেষ করে যারা আগরতলা পৌর নিগমের সহায়ক কর্মীরা আছেন, মহিলারা যারা শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখেন, পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য যারা দিনরাত পরিশ্রম করেন, তাদের হাতে পুজো উপলক্ষে তারা যাতে পুজোকে সুন্দরভাবে পুজো উপভোগ করতে পারেন। নতুন শাড়ি বস্ত্র আমরা জানি কোনো উৎসবে বা অনুষ্ঠানে, এটা পারিবারিক হোক, সামাজিক হোক বা ধর্মীয় হোক, নতুন বস্ত্র পরিধান করে কিন্তু আমরা পুজো অংশগ্রহণ করে থাকি বা পুজো উপভোগ করি। সেই হিসাবে আমরা দেখেছি গত দুর্গাপুজোর সময় এই শহর সহ সারা রাজ্যে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই কিন্তু এবার পুজোর সঙ্গে সঙ্গে পুজোকে সামনে রেখে বস্ত্রদানের অনুষ্ঠান করেছেন। এটা খুব ভালো লেগেছে। এটা একটা আমি বলবো সমাজ পরিবর্তন, আমাদের শুধু সরকার পরিবর্তনের দিয়ে যায়, মানুষের আর্থসামাজিক পরিবর্তন আছে। মানুষ চাইছেন এখন যে সবাইকে নিয়ে থাকা, সবাইকে নিয়ে উৎসবে সামিল হওয়া, উৎসবটা সবাই মিলে উপভোগ করা, সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু বস্ত্রদান করা হয়। এবং আমরা দেখেছি যে প্রতিটি সংস্থা, প্রতিটি ক্লাব এবার করেছে। এটা একটা খুব ভালো লক্ষণ। এই রাজ্যে প্রথম দিকে আমার মনে হচ্ছে যে কয়েক বছর ধরে এই কাজটা শুরু হয়েছে। এটাকে আমাদের বজায় রাখতে হবে, এই মহলটাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এবং আজকে যারা স্টেট ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে যারা বস্ত্রদানের আয়োজন করেছেন বা উপহার দিচ্ছেন পুজো করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ যাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তারা কিন্তু সবচেয়ে যে কঠিন কাজটা বা সবচেয়ে আমি বলবো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা আমাদের শহরে যারা করে থাকেন তাদেরকে একদিকে যেমন উপহার দিচ্ছেন, পাশাপাশি তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করছেন, তাদের কাজকে মূল্যায়িত করা হচ্ছে, যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘ বস্ত্র নেওয়ার জন্য অধিক আগ্রহে যারা বসে আছে, আমি আবারও যারা অতিথিরা এসছেন এবং যারা কর্মকর্তা যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এই শুভ কাজে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ সরকারিভাবে আমরা সহযোগিতা সবাইকে করি, কিন্তু প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব কিন্তু সামাজিকভাবে, সামাজিক কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেকটি লোকের সরকারের পাশে থেকে যেতে হয়। তো এই ক্ষেত্রে ওনারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বা যে কাজ করেছেন, এই সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা আজকে বস্ত্র গ্রহণ করবেন তাদের প্রতি আমার আবেদন রইল, আপনারা খুব শৃঙ্খলভাবে তাদের দেওয়া উপহার গ্রহণ করবেন। মায়ের পুজোতে আপনারা মায়ের পুজো উপভোগ করবেন, মায়ের শক্তি আপনাদের কাছে পরিবারে আরও খুব সুন্দরী বৃদ্ধি করবেন। মা শক্তির কাছে, মা শক্তির আরাধনায় আমরা মা হেমা মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে প্রত্যেকটি পরিবারে খুব সুন্দরী বৃদ্ধি হয়। নমস্কার, ধন্যবাদ। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির
মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের MRPর ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप करने लो। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट पेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड, हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम। जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte bai futar salno rogai lukorokni musang mano taiba musang kukmani khlai tishanani nahar mungo haino hai rangsakni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai shobai firka ma kunjisheri jewelers aro manai joto pai mungte rangsak sunamungni making charge ni shakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni pai mungo kaham kaham shokar
लुकुरंनि बोखानो कियरनाय अफार दंनाय 3 नभेम्बर सालमारिनि सिमी 11 नभेम्बर सालमारि जरा दिवाली टेरनि पहर गचों हाइके ओ तंथकमानि सालो सागबाय थांबो मोजाङै फायदों माकुंजेश्वरी ज्वेलार्स बे बाक्सा माकुंजेश्वरी ज्वेलार्स चम्पकनगर बाजार सालथां त्रिपुरा আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না 7,000 টাকা কি মাত্র 7,000 টাকা 7,000 টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি एक डबल स्कूप करने लो नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले पानी सारे गा सारे पा मागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড় রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত উজ্জ্বলে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে চম্পকনগর বাজার
পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণ মুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড়